اور کیا فرق ہے سندھ کے جناب ان وڈیروں جاگیرداروں اور زرداری لیگ کی پارٹی میں. اور پھر کل مرتضی وہاب نے, میں اس کو بڑا سچا سا جناب ینگ سا جناب لیڈر سمجھتا تھا, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا وڈیروں اور جاگیرداروں کی کاسا لیسی کرتے ہوئے اور اپنی وزارت کو بچانے کے لیے اور نمبر ٹانگنے کے لیے کل پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کا جیل کے اندر کیوں نہیں جا سکتا یا اس کے ساتھ یہ رویہ کیوں نہیں کیا جا سکتا. آپ نے خورشید علی شاہ کو تو رکھا ہوا ہے نا وہاں پہ, آپ نے شہباز شریف کو رکھا ہوا ہے. مرتضی وہاب صاحب آپ بچے ہیں, بچے کھچے ہیں, آپ کو کم از کم یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ وہ نیب کے جناب مجرم ہیں, وہ منی لانڈرنگ کے مجرم ہیں, وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے مجرم ہیں, وہ کک بیکس کے مجرم ہیں. ان کے خلاف جے آئی ٹیز جناب خورشید شاہ, نوید قمر, شہباز شریف, حمزہ شہباز اور اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جتنے کیسز ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے, یہ آپ کے دور کے بنائے ہوئے ایک دوسروں کے اوپر جناب آپ کے معاملات ہیں اور یہ نیب کے جناب بنائے ہوئے ہیں. اس کو آپ حلیم عادل شیخ کے کیس کے ساتھ کمپیریزن مت کریں اور آپ کم از کم اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک پڑھا لکھا لیڈر ہونے کا ثبوت دیں. ٹھیک ہے زرداری لیگ کی اور آصف زرداری اور آل زرداری کی کاسا لیسی کرنا آپ کی مجبوری ہے, لیکن کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ, اس کے مزداق تھوڑا سا احتیاط کریں بات کرتے ہوئے. دوسرا ٹاپک اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک, ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب کے اندر ڈسکا کا اور وزیر آباد کا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا, میں اکثر ایک ڈائلاگ سناتا ہوں کہ آپ جیتے تو راس لیلا, پی ٹی آئی جیتے تو کریکٹر ڈھیلا, آپ جیتے تو سبحان اللہ, پی ٹی آئی جیتے تو استغفر اللہ, آپ جیتے تو ماشاء اللہ, پی ٹی آئی جیتے تو نعوذ باللہ, آپ جیتے تو واہ واہ, پی ٹی آئی جیتے تو تھو تھو, آپ جیتے تو تالیاں, پی ٹی آئی جیتے تو گالیاں. یہ پالیٹکس جو ہے وہ بیگم صفدر روان صاحبہ کی اور نون لیگ کی کوئی عقل اور دانش سے باہر ہے. اب آپ دیکھیں, میں آج آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر کچھ چیزیں رکھوں گا جو پچھلے 4 دنوں میں شاید نہیں رکھی گئی ہوں گی. 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں وزیر آباد کی سیٹ پہ پی پی 51 پہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ 27,000 ووٹ لے رہا ہے اور ان کا کینڈیڈیٹ نون لیگ کا اکیلا الیکشن لڑ کے 60,000 ووٹ لے کے جیت رہا ہے. 60,000. اب یہ جو 3 دن پہلے الیکشن ہوا سچویشن کیا تھی, ہمارا کینڈیڈیٹ ووٹ لے رہا ہے 50,000, ان کا کینڈیڈیٹ ووٹ لے رہا ہے 53,000. ہمارا کینڈیڈیٹ صرف پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ, ان کا کینڈیڈیٹ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ایکول ٹو مکس اچار پارٹی ایکول ٹو پی ڈی ایم, اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہا ہے. سارے اکٹھے ہو کے چوروں کا ٹولہ, اور کہاں 60,000 سے 53,000 پہ آ رہا ہے. ہم جناب 2-2.5 سال بعد 27,000 سے 50,000 پہ آ رہے ہیں. 110% ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے اور ان کا سارے اکٹھے ہو کے بھی ان کا جناب ووٹ بینک نیچے آیا ہے. پہلی تو یہ ہماری جیت ہو گئی. دوسرا آپ کا ڈسکا کا الیکشن, ڈسکا کے الیکشن میں 25 جولائی 2018 کو ان کا کینڈیڈیٹ 1,10,000 ووٹ لے رہا ہے اور الیکشن جیت رہا ہے. ہمارا کینڈیڈیٹ یہی ملی صاحب 67,000 ووٹ لے رہے ہیں, 67,000, اور اس وقت اکیلا جناب نون لیگ کا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا تھا. آج سے 4 دن پہلے پوری پی ڈی ایم مکس چار پارٹی مل کے جناب باہوں میں باہیں ڈال کے, ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کے, سینے سے سینہ ملا کے, منی لانڈرنگ سے بچنے کے لیے کیسز سے, آپ کے نیب کے کیسز سے بچنے کے لیے, این آر او لینے کے لیے سارے مل کے الیکشن لڑتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں 1,10,000. ہمارا وہی کینڈیڈیٹ وہ لیتا ہے 1,16,000 اکیلا. کہاں وہ 67,000 لے رہا ہے, کہاں پہ وہ 1,16,000 لے رہا ہے. تو جناب ہمارا ووٹ بینک جیتے بھی ہیں اور بڑے بھی ہے. تو میں اس انالیسس کے ساتھ, اور یہ میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو میری اس وقت گفتگو سن رہا ہے وہ اسی وقت گوگل میں جائے, 25 جولائی 2018 کے الیکشن کا جو آفیشیل ویب سائٹ ہے الیکشن کمیشن کی, وہاں سے رزلٹ نکال لے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالکل ایگزیکٹ جو میں نے آپ کے سامنے فگرز رکھی ہیں یہی فگرز ہیں. اب آپ بتائیں اس ساری روشنی میں
बेगम सफदर रहमान साहिबा और नून लीग, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, बयानिया किसका पिटा? बयानिया तो जो है वो मोदी का पिटा ना, बयानिया तो अजीत दियोल का पिटा, बयानिया तो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब का पिटा, बयानिया तो जनाब बेगम सफदर रहमान साहिबा आपका पिटा। कहां आप अकेले जो है वो 60,000 वोट लेते हैं, तो फिर आप 53 पे इकट्ठे मिलके आ गए। कहां आप 1,10,000 वोट लेते हैं अकेले, और आप इकट्ठे होकर भी जनाब 1,10,000 तक नहीं पहुंचते। तो इस सारे तनाजुर में मैं बेगम सफदर रहमान साहिबा से और नून लीग से गुजारिश करूंगा, ये मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थुई थुई वाली सियासत छोड़ दें और एक रियलिस्टिक अप्रोच रखें। और ये फप्पर कुटनियों की तरह पिछले 3 दिन से हर रोज 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी पाकिस्तानी कौम के दिमाग की चटनी ना बनाएं और इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आपका बयानिया पिट गया। और आखिरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने 4 दिन वावेला मचाया, 4 दिन इन्होंने चू चू चाचा की। आगे से कप्तान वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरह और 1999 की अपनी ही हिस्ट्री दोहराते हुए, जब उन्होंने श्रीकांत को आउट किया, अंपायर ने आउट दिया, श्रीकांत ने ची ची चाचा शुरू कर दिया बेगम सफदर रहमान साहिबा की तरह वहां पे पिच पे खड़े होके। तो कुर्बान जाऊं इमरान खान साहब ने, जब इमरान खान साहब ने आउट किया था, उन्होंने उसको कहा आओ वापस, बल्ला पकड़ो, ठीक है वापस आओ। वापस उसको पिच पे खड़ा किया, क्रीज पे खड़ा किया और अगली बॉल के ऊपर उसको बोल्ड किया। एग्जैक्टली वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी वो तारीख दोहराई और कल मुतालबा किया है अपने कैंडिडेट से भी और इलेक्शन कमीशन से भी कि 20 पोलिंग स्टेशनों का री इलेक्शन करवाने का ऐलान किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की इस जुर्रतमंदाना पॉलिसी, इस जुर्रतमंदाना स्ट्रेटजी, इस जुर्रतमंदाना एटीट्यूड और इस जुर्रतमंदाना सियासत की और खसूसन इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कि जो इनके अंदर नहीं थी 2013 के इलेक्शन में। ये कहते हैं जनाब अगले दिन प्रिजाइडिंग अफसर आए, पूरी कौम सुन ले, 2013 के इलेक्शन में कम से कम 25% हल्के ऐसे थे जिनके प्रिजाइडिंग अफसर 2-2 दिन जो है वो नहीं मिले थे, 2-2 दिन नहीं मिले थे। मुझे अपना इलेक्शन याद है, NH-56 का वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जीते थे। यकीन जाने 2 दिन तक इन्होंने इलेक्शन अनाउंस नहीं किया था, पता ही नहीं था प्रिजाइडिंग अफसर किथे थे, रिटर्निंग अफसर किथे। और आज ये रोना रोते हैं कि 20 पोलिंग स्टेशनों में प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए और ये हो गया। जनाबे वाला, ये जो चक्कर आप पिछले 40 साल से मुखालफीन को देते रहे ना, ये आज ये चक्कर आपको खुद आना शुरू हो गया है। आपको पता है आप कौन कौन सी धांधलियां करते रहे हैं, आपको पता है आप किस किस तरीके से बैलेट पेपर चोरी करते रहे हैं, आपको पता है आप किस किस तरीके से अपनी मर्जी के हेडमास्टर जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर लगवाते रहे हैं। आपको वो तमाम चलाकियां, वो सुर गुर फन करप्शन के आते हैं जो अब हारने के बाद आप समझते हैं कि शायद आपके साथ भी यही हुआ है। ऐसी चीज नहीं है। पीटीआई की क़यादत को ये सारी चलाकियां नहीं आती। हम तो नीट एंड क्लीन, शफाफ और फेयर सिस्टम के कायल हैं, जिसकी अक्कासी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने इस ऐलान के बाद कर दी। और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा इमरान खान साहब को। और हम वाकईतन शफाफ सिस्टम लाना चाहते हैं। उसी शफाफ सिस्टम के तहत सेनेट के अंदर ओपन बैलेट पेपर का जब हम मुतालबा कर रहे हैं, तो यही मुनाफिकों का टोला जो मिसाके जमहूरियत में सिग्नेटरी है, यही मौलवी फजल रहमान, यही असफंदियार वली, यही आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी, यही नून लीग, जिन्होंने साइन किए हुए हैं कि जनाब हम आइंदा इक्तदार में आएंगे तो जनाब सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट पेपर के जरिए से होगा। लेकिन अब सिर्फ बुग़्ज़े इमरान खान में और बुग़्ज़े पीटीआई में ये यू टर्न लेने के शहनशाह और बादशाह आज उससे मुकर रहे हैं। हम इसी वजह से शफाफ इलेक्शन चाहते हैं और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब का ये जो ऐलान है, ये उस शफाफियत की तरफ एक और कदम होगा।